Hi children, in the last class itself we have studied when any acid reacts with carbonate, carbon dioxide is produced. So using this principle we can make a fire extinguisher as shown in the figure. See, for this we can make an arrangement like this. One bottle, some vinegar and baking soda. These are the materials needed to do this activity. Okay. So how can we do this? Yes, we can pour half of that bottle vinegar. Then pack some baking soda in a paper and suspend it from the tube at the opening of the bottle above the level of the vinegar. Understood? Above the level of the vinegar, at that time should not allow to touch that vinegar. Okay. Now close the bottle properly. നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഈ ഹാൻഡ് വാഷിന്റെ ഒക്കെ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതെടുത്താൽ മതി. That is easy. Okay. Now lighten a candle, then show at the mouth of that bulb. Okay. And now shake that bottle well. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ വിനീഗറിൽ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കേണ്ടത്. Shake well. Then what will happen? A gas is produced. When we show that candle at the mouth of that valve, it will put out. അത് കെട്ടുപോകും. കാരണം എന്തായിരിക്കും? Yes, the gas comes out is the carbon dioxide. Okay, this is the same principle used in the fire extinguisher. Okay, all of them try to do this experiment at your home. Next, magic of the egg. That also an experiment that you can do from your home. For this purpose, you want an egg, a bottle and a bottle of vinegar. ഇവിടെ നമുക്ക് വിനീഗർ കുറച്ച് പോരാ, കുറച്ച് അധികം വേണം. കാരണം നമ്മൾ എഗ്ഗിനെ നന്നായിട്ട് ഫിൽ ചെയ്ത് നിൽക്കണം. മനസ്സിലായോ? So place an egg in a beaker. Fill the beaker full with vinegar. After some time, we can see the egg rises to the surface and then sinks. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആ ഡാൻസിങ് എഗ് അല്ലെങ്കിൽ മാജിക് കാണിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. എഗ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് റൈസസ് ടു ദി സർഫേസ്, മുകളിലേക്ക് താനേ പൊങ്ങി വരും. ആൻഡ് ദെൻ സിങ്സ്, പിന്നെ താഴേക്കും പോകും. ദ ആക്ഷൻ കീപ്സ് ഓൺ റിപ്പീറ്റിംഗ്. അത് അങ്ങനെ തുടരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. വാട്ട് മേ ബി ദ റീസൺ? എന്തായിരിക്കും അതിനുള്ള കാരണം? യെസ്, യു നോ ദാറ്റ് the eggshell contain carbonate and vinegar is an acid. There carbon dioxide is produced. When this carbon dioxide is adheres in the shell, egg shell, what will happen? This egg rises up. മനസ്സിലായി? ആ ബബിൾസ് ആയിട്ട് ആ നമ്മളെ ഷെല്ലിൽ അങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദിസ് എഗ് റൈസസ് അപ്പ്. മനസ്സിലായോ? ഇനിയോ സിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും? യെസ്, when it reaches the atmosphere, what will happen? Yes, the carbon dioxide releases to the atmosphere, escape to the atmosphere, then it descend. ആ മുകളിൽ നിന്നും ആ ബബിൾസ് ഒക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ what will happen? The egg descends. മനസ്സിലായല്ലോ? These are the two experiments you want to do from your home. Next, general properties of acid that we have already discussed in the previous class. So, no need of explanation. മനസ്സിലായല്ലോ? അത് ഇനി വീണ്ടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആസിഡ്സിന്റെ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് എന്തെല്ലാമാണെന്നുള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? യെസ്, this also we have discussed a little. നമ്മളെ കുറച്ച് ചെയ്തതാണ്. കാരണം റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറും ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറും നമ്മൾ ഒരേ സമയത്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Even then, I just explain this portion in a simple way. Okay, just പറയാം. അതായത് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ബ്ലൂ ആവുക എപ്പോഴാണ്? യെസ്, when it dip in any alkali, red litmus changes to blue. Now we know that soap water is an alkali. അല്ലേ? നമ്മള് വീഡിയോ സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നില്ലേ? അതിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ റെഡ് ലിറ്റ്മസിന്റെയും
blue litmus in changes, isn't it? So at that itself you already identified. Now what are the peculiarities of alkali? നമുക്ക് ആസിഡിന്റെ പെക്യൂലിയാരിറ്റി പഠിച്ചു. ആൽക്കലിക്ക് എന്തായിരിക്കും? യെസ്, ആൽക്കലീസ് ആർ സ്ലിമ്മി ഇൻ നേച്ചർ, അല്ലെ? നമ്മളെ ഒരു വഴുവഴുപ്പുള്ളതായിരിക്കും. ആൻഡ് വിച്ച് ടേൺ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ടു ബ്ലൂ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ദീസ് ആർ ദ 3 properties of alkali. And at that same time we identify some of the alkalis seen in our kitchen, isn't it? And now you want to study some of the alkalis seen in the laboratory. Laboratory-യിലുള്ള കുറച്ച് ആസിഡിന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. First one you observe here, calcium hydroxide. കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം. അതായത് നമ്മൾ ചോക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ, ആ ചോക്കുപൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കുമ്മായ എന്ന് പറയില്ലേ, ആ കുമ്മായ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ലൈം വാട്ടർ അഥവാ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. Then sodium hydroxide solution, caustic soda. That is, ഈ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും. ഓക്കെ, these are available in the lab. Then ammonium hydroxide, ammonium hydroxide, etc. are some of the examples of alkali. Okay. Next, to identify alkali. അത് നമ്മൾക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യെസ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ്? ലാബിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ നാച്ചുറൽ ആണ്, ബട്ട് so far we have used a hibiscus paper and litmus paper to distinguish between acid and alkali. Here this hibiscus paper is a natural indicator itself. So in addition to this, there are so many natural indicators, such as you can identify which of them can use it as natural indicators. അടുത്ത താഴെ കാണുന്ന turmeric leaf, then mango leaf, rose, beetroot, carrot, etc. are given. ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കണം which of them can be used as natural indicators. എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? Yes, as you make hibiscus paper ഉണ്ടാക്കി അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? Using all these materials you can make that paper. മനസ്സിലായോ? ടർമറിക് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാം, മാംഗോ ലീഫ് പേപ്പർ. Then you take the materials as in seen in your or as it is available in your kitchen. മനസ്സിലായോ? കിച്ചണിലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ആസിഡും ആൽക്കലിയും ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ രണ്ടും എടുത്തു വെക്കുക. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ which of them shows acidic property and which of them shows alkaline property എന്നുള്ള ഏകദേശം അറിയില്ലേ, എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ആസിഡിലും ആൽക്കലിയിലും കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ we can say that this substance we can use it as natural indicator. Okay, so all of them try to do this also. ഇവിടെ കണ്ടോ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ആ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടോ? കത്രിക കൊണ്ടൊക്കെ വെട്ടി. So try to do this. Okay, next എന്താണുള്ളത് നമുക്ക്? അപ്പം how many indicators we have studied? ഇപ്പൊ എത്ര indicators നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു? Yes, ഒന്ന് hibiscus paper, second one litmus paper, then third one വേറെ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചോ നമ്മൾ? ഇല്ല അല്ലെ? Now here in the lab some other indicators are there. Which are the indicators that seen in the laboratory? ഏതെല്ലാമാണെന്ന് അറിയോ? അതായത് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഓൾറെഡി ലാബിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അത് കൂടാതെ യു ക്യാൻ സി മീഥൈൽ ഓറഞ്ച്. മീഥൈൽ ഓറഞ്ച് പറയുന്നൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്. സി ഹിയർ കണ്ടോ, ആ റെഡ് കളർ ടോപ്പുള്ള, ദാറ്റ് ഈസ് മീഥൈൽ ഓറഞ്ച്. ദാറ്റ് ഷോസ് ഓറഞ്ച് കളർ in acid. ആസിഡിൽ ഓറഞ്ച് കളറായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാം. കളർ ഇൻ ആസിഡ്, that is methyl orange. Yes, not orange color, pale pink. And the color of the methyl orange is orange,
Yes, it shows pale pink color in acid and pale yellow color in alkali. Okay. Then phenolphthalein. Phenolphthalein ആണ് ഒരു മാജിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കളർലെസ് ആണ്, അതായത് വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കും. പക്ഷേ when it add or a small drop, phenolphthalein ഒരു തുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഒരു സ്മോൾ പോർഷൻ നമ്മൾ ആൽക്കലിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ടു പിങ്ക് കളർ. മനസ്സിലായോ? നല്ല വൈറ്റ് കളറുള്ള ആ ഫിനോഫ്തലീൻ നമ്മൾ ആൽക്കലിയിലേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ആക്കിയാൽ ദാറ്റ് ഫുൾ സൊല്യൂഷൻ ബിക്കെയിം പിങ്ക് ഇൻ കളർ. ഓക്കെ. ദെൻ മീഥൈൽ ഓറഞ്ച്, phenolphthalein, etc. are used as indicators in the laboratory. Okay. These are the things you want to study now. Okay. Here you can see one table. See the table given below. See, substance used: blue litmus paper, color in acid red, color in alkali blue. Blue litmus paper red ആക്കി എന്നാൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഏതായിരിക്കും? യെസ്, ഇറ്റ് ഷോസ് അസിഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ? ദെൻ ചില്ലി പൗഡർ, അതായത് നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ? അതിൽ എന്താ പറയുക, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചില്ലി പൗഡർ നോക്കൂ, ആസിഡിലും പെയിൽ റെഡ് ആണ്, ആൽക്കലിയിലും പെയിൽ റെഡ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നോക്കൂ, ആസിഡിൽ റെഡ്, ആൽക്കലിയിൽ ബ്ലൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ദെൻ ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ, ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ആണെങ്കിൽ ആസിഡിൽ റെഡ്, ആൽക്കലിയിൽ ബ്ലൂ. സോ ദിസ് ആൾസോ ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഫിനോഫ്തലീൻ, ആസിഡിൽ കളർലെസ്, ആൽക്കലിയിൽ പിങ്ക്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. മനസ്സിലായില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? വൈറ്റ് പേപ്പർ ആസിഡിലും ആൽക്കലിയിലും വൈറ്റ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ദെൻ കാർബൺ പൗഡർ, that is also black color in both acid and alkali. So it is not an indicator. Methyl orange color in acid pink, alkali yellow. So it is also an indicator. Then liquid blue, both blue color. So it is not an indicator. Turmeric, color in acid yellow, alkali red. So we can say that turmeric is an indicator. Okay. Now some substances are there. So some questions are here. എന്തെല്ലാമാണ് ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. What are the substances that can be used as indicators to identify acid? മനസ്സിലായല്ലോ, ആസിഡിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഏതാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ. വാട്ട് ആർ ദ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ആൽക്കലി? അതായത് ആസിഡിൽ കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആസിഡിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ആൽക്കലിയിൽ കളർ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ആൽക്കലിയെ ആൽക്കലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, blue litmus changes to red in acid. So we can say that blue litmus is used to identify acid. Red litmus changes to blue in alkali. Red blue ആയതുകൊണ്ടിട്ട് red litmus paper is used to identify alkali. അതുപോലെ നമ്മളെ ടർമറിക് നോക്കൂ, ടർമറിക് നമുക്കറിയാം യെല്ലോ കളറിലെ ടർമറിക് ഉണ്ടാവുക. ആ ടർമറിക് ആൽക്കലിയിലാക്കുമ്പോൾ റെഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആൽക്കലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടർമറിക്. മനസ്സിലായോ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ വേ യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ. നൗ വി ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ദ ക്ലാസ്. താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ.